करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर के 33वें वार्ड में बल्दिया कमिश्नर जतीश पाटिल का अचानक दौरा। रिटायर एमआरओ की जानिब से डिप्टी मेयर इद्रिस खान की गुलपोशी व शालपोशी की गई। गोदन के आशा वर्कर्स ने रुकने असेंबली के मकान के सामने दिया धरना। एडपल्ली मंडल में रिटायर्ड जज की गुलपोशी व शालपोशी की गई। बीजेपी के कारकुनों का एडपल्ली के सरकारी दवाखाने के बाहर धरना। अब बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। 33वें वार्ड के तमाम मसाइल जल्द अज जल्द हल करने का बल्दिया कमिश्नर जतीश पी पाटिल ने दिया तयक़ुन। आज डिवीजन 33वें का सुबह की अवलिन सातों में बल्दिया कमिश्नर ने दौरा करते हुए इलाके का जायजा लिया। इस मौके पर वार्ड कारपोरेटर मोहम्मद मुस्तसिन ने बल्दिया कमिश्नर को अपने इलाके के मसाइल से आगाह कराया। चंदों से पेश आने वाले पीने के पानी के मसाइल और नालियों की निकासी के बाद कचरे को वहीं पर फेंक देना। इसके अलावा वार्ड में सीसी रोड पर गड्ढे खोद के अंडरग्राउंड ड्रेन के काम की तकमील करने के बाद इन गड्ढों को उसी हालत में छोड़ दिया गया और अब मौसम बरसात में यह आलम है कि मामूली बारिश के बाद इलाके के सीसी रोड कम और कच्ची सड़क ज़्यादा नज़र आती है। इन तमाम मसाइल को बल्दिया कमिश्नर के सामने रखते हुए उन्हें जल्द अज जल्द हल करने की अपील की, जिस पर बल्दिया कमिश्नर जतीश पाटिल ने तयक़ुन दिया कि तमाम कामों को जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। लॉकडाउन में बेलोस खिदमत अंजाम देने पर डिप्टी मेयर इद्रिस खान की गुलपोशी व शालपोशी की गई। लॉकडाउन के दौरान दिली खिदमत अंजाम देने वाले डिप्टी मेयर इद्रिस खान को सैयद इम्तियाज़ रिटायर्ड तहसीलदार ने अपने ख़ानदान के हमरा गुलपोशी व शालपोशी की। इस मौके पर सैयद इम्तियाज़ ने इद्रिस खान की खिदमत को सराहा और बताया कि शायद कोई ही ऐसा लीडर हो जो लॉकडाउन के दरमियान परेशान हाल गरीब अवाम की तकलीफ़ को समझते हुए उन तक ग़िज़ाई किट्स और राशन किट्स तकसीम किया हो और उनकी बेलोस खिदमत को नज़र में रखते हुए उनसे इजहार तशक्कुर किया। आशा वर्कर की तनख्वाहें बढ़ाने और बोनस देने की अपील। गोदन हल्का असेंबली में आशा वर्कर्स यूनियन की जानिब से एमएलए शकील आमिर के घर के सामने धरना दिया गया। आशा वर्कर के साथ नाइंसाफ़ी होने पर आशा वर्कर्स ने खिलाफ हुकूमत नारे लगाए और उनकी तनख्वाहों को बढ़ाने पर जोर दिया। धरने में आशा वर्कर्स ने बताया कि उन्हें पड़ोसी रियासत की तनख्वाहों के बराबर देने की मांग की। आशा वर्कर्स ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कड़ी धूप में हमने अपनी जानों की परवाह किए बगैर अपना फ़र्ज निभाया। इसके बदले हुकूमत हमें नज़रअंदाज कर रही है। हमारा मुतालबा है कि आशा वर्कर्स को भी माहाना 21,000 की तनख्वाह दी जाए और आशा वर्कर्स को परमानेंट करके इनके साथ इंसाफ किया जाए। आशा वर्कर्ల సమస్యలు వెంటనే పరిష్కరించాలి। ఆశా వర్కర్లకు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలి। ఆశా వర్కర్లకు కనీస వేతనం 21,000 ఇవ్వాలి। ఆశా వర్కర్లకు కనీస వేతనం 21,000 రూపాయలు ఇవ్వాలి। ఆశా వర్కర్లకు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలి। ఆశా వర్కర్లకు పిఎఫ్ఈఎస్ఐ సౌకర్యం కల్పించాలి। ఆశా వర్కర్లకు సీఎం గిఫ్ట్ 5,000 రూపాయలు ఇవ్వాలి। ఆశా వర్కర్లకు సీఎం గిఫ్ట్ 5,000 రూపాయలు ఇవ్వాలి। కరోనా సందర్భంగా ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆశా వర్కర్స్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో ప్రతి ఒక్క ఆశా వర్కర్ 22 తారీఖు రోజు ధర్నా చేస్తున్నాము। 21,000 వేతనం ఇవ్వాలని కోరుచున్నాము। అదే విధంగా ప్రాణాల సైతం తెగించి కోవిడ్-19 కనీసం కనిపించడం కూడా లేదు। అయ్యా మంత్రులు గారు, ఎమ్మెల్యేలు గారు, మీరు మాకు పాలాభిషేకాలు, పూలాభిషేకాలు, పాదాభిషేకాలు కాదు, ఆశా వర్కర్లు బతకాలంటే కనీస వేతనం ఇవ్వాలి। అదే విధంగా ఆశా వర్కర్లకి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలి। పక్క రాష్ట్రంలో ఏదైతే వేతనం ఇస్తున్నారో అదే విధంగా తెలంగాణలో కూడా మాకు ఆశా వర్కర్లకి 21,000 ఇవ్వాలి। వాళ్ళకు కోవిడ్ లో ఎవరైతే పనిచేస్తున్నారో ఆశా వర్కర్లకి 5,000 రూపాయలు అదనంగా ఇవ్వాలని కోరుచున్నాము। आज तेलंगाना स्टेट में पूरा एमएलए के घर के सामने धरना करके एमएलए को विनती पत्र देने का कार्यक्रम हम सीआई टू स्टेट कमेटी दिया। उसके वास्ते हम एड़पल्ली, रेंजल, नौपेट, बोधन वाले पूरा आके एमएलए साहब के घर के पास धरना करके एमएलए साहब को विनती पत्र दे रहे। इसका मसला क्या है बोलो तो गवर्नमेंट को आशा वर्कर सेवा कर रहे, उसमें महीने को 21,000 तनख्वाह देना बोल के और सीएम गिफ्ट 5,000 देना बोल के इसका वास्ते हम धरना कर रहे। अभी तक केंद्र गवर्नमेंट, राष्ट्र गवर्नमेंट सेवा ले रहे हमारे पास, मगर हमारे को तनख्वाह ज्यादा नहीं दे रहे। उसका वास्ते हम धरना करके गवर्नमेंट को विनती पत्र दे रहे। अभी हमारा मसला पूरा साल करना नहीं है तो हम पूरा देश में लड़ने को हम रेडी बोल के गवर्नमेंट को बोल रहे।
रिटायर्ड जज को तहनीत के साथ साथ एक नई कमेटी की तश्कील भी अमल में आई। एडपल्ली मंडल में कामारेड्डी रिटायर्ड जज सैयद सलीम की गुलपोशी व शालपोशी की गई। इस मौके पर रिटायर्ड जज सैयद सलीम ने अपने गुजरे हुए लम्हात और कुछ तजुर्बे बताए और तमाम हाज़रीन का शुक्रिया अदा किया। और इस मौके पर RTI प्रोटेक्शन कमेटी भी तश्कील दी गई, जिसके सदर बी लिंगम, डायरेक्टर अब्दुल सलीम, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अजहर अहमद नामजद किए गए। इस प्रोग्राम में एडपल्ली उप सरपंच अकोला श्रीनिवास, MPP श्रीनिवास राजू गुप्ता के अलावा विकला भी मौजूद थे। సమాచార చట్టం అట్లా చట్టం అనేది చుట్టం కాదు, చట్టాల గురించి ఒక 4-5 చట్టాల గురించి మంచి అవగాహన కల్పిద్దాం। మండలం నుండి ప్రజలకు, ప్రతి పౌరుడికి, ప్రతి మహిళకు ఇది ఉపయోగపడేలాగా మనం దీన్ని విశ్లేషిద్దాం, మాట్లాడదాం అనుకున్నాం ఇంతకుముందే। అలాగే ఈరోజు సమయం కూడా లేదు కాబట్టి కోవిడ్-19 దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం షార్ట్గా ఈరోజు ఏదో పరిచయ కార్యక్రమం అన్నట్టుగా జరుపుకుంటున్నాము। ఈ సందర్భంగా మనకు ఎడపల్లి మండల అధ్యక్షులు, కార్యదర్శులు కూడా నియామక పత్రాలను అందజేస్తున్నాము, ఇవాళ వాళ్ళకు కూడా అభినందిస్తున్నాము। అయితే చక్కటి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసి నన్ను పిలిచినందుకు మరొకసారి పేరు పేరున మీ అందరినీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను। तेलंगाना हुकूमत कोरोना वबा को रोकने में नाकाम हो चुकी है, अडलोरी श्रीनिवास का बयान। एडपल्ली मंडल के सरकारी हॉस्पिटल के सामने बीजेपी के कारकुनों ने धरना दिया। बीजेपी जिला सेक्रेटरी अडलोरी श्रीनिवास ने इस मौके पर बात करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत कोरोना वबा को रोकने में नाकाम हो चुकी है। कोरोना टेस्ट जो रोज़ाना 10 से 20 किए जा रहे हैं, मगर जबकि आवाम को झूठे आंकड़े बताए जा रहे हैं, जबकि रोज़ाना 10,000 तक का टारगेट पूरा करना चाहिए था। हुकूमत इन खिदमत गुजारों की हिम्मत अफजाई करे जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपनी जानों की परवाह किए बगैर कोरोना वबा से आवाम की हिफाजत के लिए अपना दिन रात एक कर दिया। पुलिस, मेडिकल डिपार्टमेंट और सफाई कर्मचारियों को बोनस दे और इन्हें तनख्वाहें ज़्यादा देने की बात कही। इस मौके पर बीजेपी एडपल्ली मंडल के सदर कमलाकर रेड्डी, प्रणय, हरीश, दयानंद, पोशेट्टी, जगदीश रेड्डी, श्रीनिवास और श्रीकांत भी मौजूद थे। బాధ్యతగా ఉండవలసిన ప్రభుత్వం ఎంఐఎం ఒత్తిళ్లకు తలొగ్గి పరీక్షలు నిర్వహించకుండా, టెస్టింగ్లు చేయించకుండా, కోవిడ్-19 స్టేజ్ ఏ విధంగా ఉందో జనాలకు తెలియక బులెటిన్ విడుదల ఏదైతే చేస్తున్నారో దాని మీద అనుమానం ఉంది, రాష్ట్ర ప్రజలు ఆందోళన చెందుతూ ఉన్నారు। ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము కరోనా టెస్టుల విషయంలో పేద మధ్యతరగతి కుటుంబాలు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు వెళ్తే మరి ఆ ఖర్చులు లక్షల్లో వేలల్లో ఉంటుంది కావున వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో ఎవరైతే పరీక్షలు నిర్వహించుకుంటారో వారి ఖర్చును భరించాలని భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది। అదేవిధంగా కోవిడ్-19 స్టేజ్ 2లో ఉన్నటువంటి పేషెంట్స్కి ఆక్సిజన్ సిలిండర్లను అందుబాటులో ఉంచాలి। కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలుపరుస్తున్నటువంటి, దేశవ్యాప్తంగా అమలుపరుస్తున్నటువంటి ఆయుష్మాన్ భారత్ స్కీమ్ ఏదైతే ఉందో ఈ రాష్ట్రంలో కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలుపరచాలి। వాటిని అమలుపరచకుండా మాయమాటలు చెప్తూ టెస్టింగ్లు నిర్వహించకుండా ఎంఐఎంకు తలొగ్గి తన అధికారం కోసమే ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి మొండి వైఖరి నశించాలని ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది। ఆరోగ్య సేతు అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ యాప్ను కూడా ప్రతి ఇంటికి చేర్చాలని భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నది। కరోనా టెస్టింగ్ సెంటర్లను డివిజన్ల వారీగా ఏర్పాటు చేయాలి, టెస్టులు పెంచాలి। ఏదైతే ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్ ఉందో దాన్ని కూడా కరోనా వాడకంలోకి, కరోనా పేషెంట్లకు అనుకూలంగా అక్కడ టెస్టులు నిర్వహించే విధంగా ఈ ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది। రాష్ట్ర ప్రజల ఆరోగ్యం పట్ల మీరు కనుక నిర్లక్ష్యం చేస్తే భారతీయ జనతా పార్టీ ఊరుకునేది లేదు, ఖచ్చితంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళనలు ప్రారంభిస్తాం। కోవిడ్-19 పేషెంట్ల కోసము హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ కింద వెంటనే బెడ్లు, ఇన్పేషెంట్ బెడ్లు, ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు, అదే మాదిరి వైద్య సిబ్బందిని భర్తీ చేయాలని భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది। రోజు పరీక్ష సెంటర్లు 10,000కు పైగా చేసే విధంగా ఆ విధంగా ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తూ ప్రజల ఆరోగ్యం పట్ల ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కనుక స్పందించకపోతే భారతీయ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ప్రగతి భవన్ ముట్టడి కూడా త్వరలోనే ఉంటుందని హెచ్చరిస్తూ వెంటనే కోవిడ్-19 విషయంలో ఈ ప్రభుత్వము అప్రమత్తం కావాల్సిన అవసరం ఉన్నది। మీరు విడుదల చేస్తున్నటువంటి బులెటిన్ ఏది ఉందో అది పారదర్శకంగా ఉండాలి, ప్రజలకు నమ్మకం కలగాలి। ఈ కష్ట సమయంలో ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు కావున వాళ్ళందరికీ కూడాను
ప్రభుత్వం చేయూతను అందించాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ మాదిరి అయితే హెల్త్ రిస్క్ అలవెన్స్ అయితే ఏదైతే పెట్టిందో తెలంగాణ తప్ప అన్ని చోట్ల ఉంది కాబట్టి వెంటనే వైద్య ఆరోగ్య సిబ్బంది కూడా హెల్త్ రిస్క్ అలవెన్స్లు ఏర్పాటు చేయాలని భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. ఈ డిమాండ్లు కనుక పరిష్కరించకుండా ప్రజల ఆరోగ్యం పట్ల నిర్లక్ష్యం మొండి వైఖరితో కనుక ఉంటే ఈ కేసీఆర్ మధ్యలోనే రాష్ట్ర ప్రజలు గద్దె దింపుతారని భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ రాబో రోజులలో ప్రజల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత ఎదుర్కోవాలని దానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉండాలని భారतीय जनता पार्टी राष्ट्र ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. नाज़रीन, आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। मज़ीद खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।